N89 पंजाब न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। किसानी संघर्ष के चलते आज किसान नेता दिल्ली बॉर्डर पर कर रहे अनशन। पंजाब में किसानों ने डीसी दफ्तरों का किया घेराव। कृषि बिलों को लेकर आज किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं और अनशन भी कर रहे हैं। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में किसानों द्वारा डीसी दफ्तरों का घेराव किया जा रहा था, जिनका विपक्ष की ओर से समर्थन किया जा रहा है। इस संबंधी जब किसानों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब तक खेती कानून वापस नहीं होते तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। आइए देखते हैं पूरी खबर N89 पंजाब न्यूज पर। केंद्र सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ जो सारा कुछ आ अडानी ते अबानी नूं देना चाहुंदा, इस मोदी नूं पुछे। ये बार बार कह रहा भी असीं ते जिहड़े मनदे आ भी सोधा कर दिंदे आ भी जद तुहाडा है ही सारा स्टेट सबजैक्ट सीगा, वो तुसीं क्यों इहदे बिल पास कीते आ जद कि तुहाडा हक ही नहीं बनदा। तुसीं सिर्फ ते सिर्फ इन्हां नूं पता भी होर जिहड़े अदारे आ वो सारे हुण कई बार घाटे 'च साडी GDP जिहड़ी आ किन्नी थल्ले आ गई आ, वो घाटे 'च जा रही आ। और इहनूं एक किसानी ही लभी भी इन्हां नूं असीं मजदूर बंधुआं लेखा काम करा के इन्हां दे सारे राशन अपनी मर्जी नाल इन्हां दीयां जिनसां खरीद के ते जिन्नूं मर्जी वेचीए। सो ये जिहड़े अडानी ते अबानी आ, तुहानूं ये पता होना चाहिए। मैं दस दिना भी जदों इत्थे पिछली तो पिछले साल इत्थे सिर्फ साडे मिल्लां खंड दीयां वा जिहड़ियां गन्ना खरीदियां जट्टां दा, इन्हां ने मोनोपली करके 285 रुपये रेट जिहड़ा क्विंटल गन्ने दा करता सीगा। जदों कि किसानां ने संघर्ष करके उन्हां ने तो नहीं दिता कारपोरेटरां ने, पर सरकार नूं मजबूर होके जिहड़े आ वो 310 रुपये देने पए सीगे। पर ये जे MSP दूजा मंडियां जे कहना मैं स्टाक नहीं खत्म करना, तू स्टाक खत्म करेगा तेरी 47 रुपये बिग बाजार वाले कणक बेच रहे आ। 150 रुपये जी मक्की साढ़े को 800-900 रुपये च खरीदी आ, वह किलो जो रिलायंस वाला जो अडानी बानी वो बेच रहा। तू स्टाक इहो नहीं करके करता भी ये सारा अनाज इकट्ठा करके साढ़े को 700-800 रुपये क्विंटल लैके मुड़ के 100 रुपये 200 बेचूगा। जिमें इन्होंने प्याज इकट्ठे किए सी, गंढे इकट्ठे किए, अपने आलू इकट्ठे कर लेंगे आ, स्टाक करके फिर उन्होंने 200-200 रुपये किलो बेचते आ। ये अडानी ते अबानी के कारपोरेटरों के फायदे दे रहा। ये जो संघर्ष आ ये असीं दसना चाहुंदे भी जिहड़ियां फौजां बार्डर ते साडियां लड़दियां दिल्ली ते जिहड़े साडे किसान वीर ते बच्चे मावां होर लड़ रहे आ, ये साडा असीं भी पिछे फौजां तैयार आ भी वो भी लड़दियां असीं भी लड़दे आ। जिवें कि भारतीय फौज दे विच हर फौजां दे विच पिछे भी जिहड़े सारे वक्-वक् जिहड़ियां उन्हां ने संभालियां हुंदियां, किसी ने राशन पहुंचाउणा, किसी ने पैसे पहुंचाउणे, किसी ने गोला बरूद पहुंचाउणा, किसी ने कुछ पहुंचाउणा। उस तरह सारियां किसान जथेबंदियां जिहड़ियां वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ, ਈਗੋ ਔਰ ਜਿੰਨ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਲਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਵੇਚਤੇ, ਜੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚਤੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚਤੇ, BSNL ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, LIC ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੂਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ कारपोरेटर घराणिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੇਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਚੋਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਅਣਖ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਘਟੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਵਕੀਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। MSP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਆ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1 ਜਾਂ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਗੇ? MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਇਨਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਹਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਘ ਦੇ, ਕੋਈ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜੋ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਵੀ ਕੁਛ 1-2 ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ 19-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਬੰਬੇ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਲਟਾ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲਿਆ ਕੇ 6-6 ਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਵਧਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲੂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਫੌਜ ਲਾਈ ਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰੋਕ ਲੂਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਰੋਕਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਣ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੁਕ ਗਏ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਆ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਆ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਰਦਾਫਾਸ਼ ਇਹਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਕਾਤਲ ਆ, ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ। ਉਹ ਜੱਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਫੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਐਚਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਰ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਤਾਰ-ਪੀਟੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੇਖੋ ਸਰ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।